नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करूछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज हेउछि 5 तारिख जून मास बुधवार। आज मु आपण पाखकु ओडिसा तथा देश विदेशर 25 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आसीछि। जे खबर गुडी को आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तबे सेथि मध्यरे कालिया योजना, पीएम किसान योजना, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, आवास योजना, पाणीपाग, ट्रैफिक नियम एवं आज 5 नुआ नियम लागू हेबो। सेथि पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्लार देखुछंती हमकु कमेंट माध्यम रे जणातु। तेबे हम चैनल ले नुआ करि आसीथिले दया करी भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु जहा फल रे बळी गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, आज 12 जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह कालबैशाखी वर्षा। येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। कालबैशाखी प्रभाव रे राज्यर अनेक स्थान रे वर्षार प्रभाव देखा मिलुथिबा बेले अन्य किछि स्थान रे गरम गुळगुळी कलबल करुथिबा देखा मिलिछि। सेपटे आसंदा 24 घंटा रे राज्यर 12टी जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह कालबैशाखी वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग कहिछि। तबे सेही जिल्ला गुडी मध्य रे मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, कंधमाल, कलाहांडी, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, खोर्धा, नयागढ़ और नवरंगपुर एही सब जिल्ला मान पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आसंदा 4 रु 5 दिन मध्य रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा छुइबा नै सूचना दैछि पाणीपाग विभाग। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। पीएम विश्वकर्मा टूल किट रे किपरि करिवे आवेदन देखंतु संपूर्ण खबर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा टूल किट ई भाउचर केंद्र सरकार माध्यम रे कारीगर मानकु सशक्त करिवा पई व्यवहृत करा जाउछि। कारीगर माने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा टूल किट भाउचर माध्यम रे 15,000 टंका आर्थिक सहायता पाई परिबे। तेबे एही योजनार लाभ पाया पई समस्त प्रार्थी को आवेदन करिबाकु पड़िबो एवं एही वीडियो रे आपनकु आवेदन करिवार संपूर्ण प्रक्रिया कुहा जाइछि। तेबे गरीब कारीगर को आर्थिक सहायता करिवा पई केंद्र सरकार को एहा एक प्रयास जहा द्वारा कारीगर निज कार्य पई आर्थिक सहायता पाई परिबे एवं जेउथिरे कारीगर मानकु 15,000 टंका लेखाएं सहायता देउछन्ती सरकार। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। बड़ खबर, वाराणसी जितिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश वाराणसी विजय होइछन्ती प्रधानमंत्री मोदी। प्राय 1.5 लाख रु अधिक भोट रे विजय होइछन्ती मोदी। विजय व्यवधान पूर्व अपेक्षा कमिथिले भी प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी जितिछन्ती। नरेंद्र मोदी को मोट 6,12,970 खंड भोट मिलिछि। कांग्रेसर अजय राय को परास्त करी विजय होइछन्ती मोदी। देशव्यापी एनडीए रो प्रदर्शन खराब रहिथिया बेले बड़ चेहरा किंतु बाजीमात करिसन्ती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। राज्यवासी पई खुशी खबर, जून मास शेष सप्ताह रे आसीबो कालिया टंका। एथिरे 44 लाख चाषी अकाउंट को जीवो टंका। कालिया योजना को नै बड़ घोषणा करा जिबा परे एबे राज्यर लक्ष लक्ष चाषी लाभ पाइबाकु जाउछन्ती। कालिया योजना को नै निकटरे राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण घोषणा करा जायथिला। ओडिसार लक्ष लक्ष चाषी बृहत स्वार्थ को दृष्टि रखी बड़ घोषणा करथिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कैबिनेट रे निष्पत्ति निया जायथिला जे चलित वर्ष जे कोनोसी समय रे चाषी अकाउंट को आसी पारे कालिया टंका। यह सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि कालिया योजना आहुरी 3 वर्ष पर्यंत बढ़िछि। यह सहित कालिया योजना रे वार्षिक 2 थर सहायता व्यतीत राज्य सरकार से कोनोसी समय रे अतिरिक्त सहायता मध्य देबे। मिलिथिबा सूचना अनुसार जून मास शेष सप्ताह रे ही चाषी अकाउंट को आसी पारे कालिया किस्ती। तेबे जेउ मानकु पूर्वरु एही कालिया टंका मिलुछि सेमानकु एही टंका मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु आपण मानकु कालिया योजना रे केतोटी किस्ती पर्यंत मिलिछि ताहा हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव रे जणांतु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। राजधानी रे सड़क दुर्घटना थमिबार ना नेउनी। पुलिस रो सेफ सिटी ड्राइव कार्यक्रम हेउथिले मध्य अमानियाक जोगु रास्ता दुर्घटना बढ़ी चलिछि। एणिकी एहा उपरे कड़ा नजर रखिबो पुलिस। गाड़ी चलना बेले मोबाइल कथा हेउथिबा धरा पड़िले गाड़ी सह मोबाइल फोन को भी जब्त करा जिवो। एनै सूचना दैछन्ती पुलिस कमिशनर संजीव पंडा। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। छात्रछात्री पई खुशी खबर, आसंदा मासरु प्रति मासरे मिलिबो 2,000 टंका। छात्रछात्री पई विभिन्न योजना कार्यकारी करा जाउछि। एभली योजना माध्यम रे अनेक लाभ पाउछन्ती विद्यार्थी। वर्तमान छात्रछात्री पाठपढ़ा पई आउ एक योजना कार्यकारी करा जाइछि। एही योजना रे छात्रछात्री मासिक 2,000 टंका लेखाएं मिलिबो। एथि पई प्रति वर्ष बोर्ड पक्षरु एक छात्रछात्री नै एक परीक्षा करा जाइथाय। एही परीक्षा परे 7 वर्ष पर्यंत प्रति मासरे 2,000 टंका लेखाएं प्रदान करा जिवो। तबे एही भिडियोटी को आपण माने संपूर्ण देखंतु, संपूर्ण विवरणी पाइ जिवे। तबे परीक्षा रे जेउ छात्रछात्री माने 50
50% ମାର ରଖିଥିବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅମାନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ କାରଣ ବିଭାଗ ଏପରି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଡାଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଭାଗ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାଗ ଏଭଳି କାର୍ଡକୁ ଅବୈଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାର କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରୁ କଟାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 5000 ଟଙ୍କା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚନ ଯୋଜନା ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିହନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ସରକାର ଏବେ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଚାଷୀ ଘରେ ବସି ବିନା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ମାସକୁ ସେମାନଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ସରକାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜନତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ବଢିଲା କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା କାରଣ ଅମୁଲ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ମିଳିଛି। 2 ଟଙ୍କା ବଢିଛି ଅମୁଲ କ୍ଷୀର ଦର। ଦୁଗ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଅଗ୍ରଣୀ ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ ଅମୁଲ ଆଜି ସକାଳୁ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କ୍ଷୀରର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଜୁନ୍ 3 ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟର 85 ବର୍ଷୀୟ ଚେତନ ଦାସ। ଚେତନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଚେତନ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ଅମିତ ଶାହ। ଏପ୍ରିଲ 19ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 1ରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟର 57ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ 44 ଦିନର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଆଜି ହେଉଛି ଭୋଟ ଗଣନା। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଆସନରୁ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଦଳିଯିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି, ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଗଣତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆଗରେ ଥିବା ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଦିନ 10ଟା ପରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଲିଡ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ବିଜେପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଛି ବିଜେପି। ପାଖାପାଖି 80 ଆସନ ଜିତିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖୋଲିଛି। 2 ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆମେଠିରୁ ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୟୁପିରେ ଆମେଠିରୁ ବିଜେପିକୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କଂଗ୍ରେସର କିଶୋର ଲାଲ ଶର୍ମା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେଠିରୁ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ 1,39,450 ଭୋଟରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 3,28,691 ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଲୋକସଭା ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସର କିଶୋର ଲାଲ 4,68,141 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି।
ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକରେ ସୁଖୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 2 ପାଇଲଟ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସୁଖୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକରେ ହୋଇଛି। ନାସିକ ରେଞ୍ଜ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଜି ଡିଆର କରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଖୋଇ SU-30 MKI ବିମାନର ପାଇଲଟ ଓ କୋ ପାଇଲଟ ବିମାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟିକୁ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବକିଲ ଓ କୋ ପାଇଲଟ କମାଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱାସ ଉଡାଉଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୂରଣ ହେବ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବାହାରିଛି ଚାକିରି। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 3 ରଥର 32 ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ। ଦୈନନ୍ଦିନ ପରି ଆଜି 3 ରଥର ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକମାନେ ରଥଖଳାଠାରେ ସକାଳ 8 ଘଟିକାରେ ଉପସ୍ଥିତପୂର୍ବକ ଉପସ୍ଥାନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 3 ରଥର 31 ଗୋଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 3 ରଥର 32ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ବେଳକୁ 3 ରଥ ମୋଟ 42 ଗୋଟି ଚକ ମଧ୍ୟରୁ 32 ଗୋଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 92 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 94 ଟଙ୍କା 72 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 62 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫେରିଲା 97% 2000 ଟଙ୍କିଆ। 7755 କୋଟିର ନୋଟ ଏଯାଏଁ ଫେରିନି। 2023 ମେ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍କୁଲେସନରେ ଥିବା 97.82% 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। RBI ଅନୁସାରେ 2024 ମେ 31 ସୁଦ୍ଧା 7755 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ନୋଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଏହି ନୋଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଦେଶରେ 3.56 ଲକ୍ଷ କୋଟିର 2000 ଟଙ୍କିଆ ସର୍କୁଲେସନରେ ଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କମିଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଶସ୍ତା ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ଚାନ୍ଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ସୁନା ରୂପା ଦାମ କମିଛି। ଶସ୍ତାରେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜୁନ 2024ରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 66,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତେବେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 72,690 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।